ओम शांति 14/8/2024 महावाक्य मिठा बाबा कहिछन्ति मिठे बच्चे तुम मानकर अनादि संबंध भाई भाईर एवं साकार रे भाई भौणी अट सेथिपाई तुम मानक भितरे केबे हेले विकारी दृष्टि आसी पारिब नाही। तुमे मानकर अनादि संबंध भाई भाईर एवं साकार रे भाई भौणी अट सेथिपाई तुम मानक भितरे केबे हेले विकारी दृष्टि आसी पारिब नाही। बाबांकर प्रश्न, विजयी अष्टरत्न केउमाने हेउछन्ति, सेमानंकर मूल्य केते? विजयी अष्टरत्न केउमाने हेउछन्ति, सेमानंकर मूल्य केते? उत्तरे आवा कहिले, जेउमानंकर मन भितरे विकारी चिंतन चालू न थाए, दृष्टि संपूर्ण पवित्र होई थाए, सेही माने ही अष्टरत्न होई थांती, अर्थात कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करी थांती एवं सेमानंकर मूल्य एते अधिक होई थाए जे जदि काहा उपरे केबे कोनसी खराब ग्रह चली थाए तेबे ताकू अष्टरत्नर मुदी पिंधाई थांती, भाबंती एहा द्वारा ग्रह दोष समाप्त होई जीव। अष्टरत्न आत्मा माने दूरदृष्टि संपन्न होइथिबा कारणरू निरंतर भाई भाईर स्मृति रे रही थांती। ओम शांति। रुहानी पिला माने जानिछन्ति सेमानंकर नाम कौन? ब्राह्मण। एकथा पिला माने जानिछन्ति। ब्रह्मा कुमार एवं कुमारी बहुत संख्यारे अछन्ति। एथिरु प्रमाणित हेउछि जे एमाने सबु पोष्य संतान अटन्ति, काहेकि ना एक पितांकर संतान अटन्ति, तेबे निश्चिंत पोष्य होइथिबे। तुमे ब्रह्मा कुमार एवं कुमारी माने ही पोष्य संतान अट। तुमे बहुत संख्यारे अछ। जणे हेउछन्ति प्रजापिता ब्रह्मा एवं आउ जणे हेउछन्ति परम पिता परमात्मा। तुमे तांकर संतान अट, तेबे निश्चिंत तांकर परस्पर सहित संबंध अछि, काहेकि ना शिवंकर हेउछन्ति रुहानी संतान एवं ब्रह्मांकर हेउछन्ति शारीरिक संतान। जदि शिवंकर संतान हेल तेबे परस्पर भाई भाई होइगल। प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान साकार रे भाई भौणी होइगल। भाई भौणीकर परस्पर सहित विकारी संबंध केबे होई न थाए। तुम मानक पाई प्रचार होई जाइछि जे एमाने समस्तंकु भाई भौणी कराउछन्ति, जहा द्वारा शुद्ध संबंध रहिब, विकारी दृष्टि न जाऊ। केवल एही गोटिए जन्म पाई पवित्र दृष्टि होई गले भविष्यतरे केबे विकारी दृष्टि रहिब नाही। एमिति नुहे सत्य जुगरे समस्ते परस्पर को भौणी भाई मने करंती। सेठारे तो जेपरी महाराजा महाराणी होई थांती, सेही परी स्वामी स्त्री होई थांती। एबे तुमे पिला माने जानुछ जे आमे पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछु एवं आमे समस्ते भाई भौणी अटु। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो रहिछि ना? तेबे प्रजापिता ब्रह्मा केबे होइथिले एकथा दुनिया को जଣା नाही। तुमे माने एठारे बसिछ, जानिछ जे आमे माने ही पुरुषोत्तम संगम जोगी ब्रह्मा कुमार कुमारी अटु। तेबे एहाकु धर्म बोली कुहाजिब नाही। एठारे कुलर स्थापना हेउछि। तुमे समस्ते ब्राह्मण कुलर अट। तुमे कहि पारिब जे आमे ब्रह्मा कुमार कुमारी माने निश्चिंत एक प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान अटु। एहा नुआ कथा ना? तुमे निजकु बिके बोली कहि पारिब। वास्तव रे देखिले आमे समस्ते भाई भाई अटु, अर्थात जणे पितांकर संतान अटु। एही संबंध को पोष्य बोली कुहाजिब नाही, कारण आमे आत्मा माने तांकर अनादि संतान अटु। से परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल अटंती,
ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ୍ ଅକ୍ଷର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏମିତି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପବିତ୍ର ତ ଏହି ସଙ୍ଗମରେ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ନିବାସୀ ଅଟ। ଯେପରି କଳିଯୁଗ ନିବାସୀ ସତ୍ୟଯୁଗ ନିବାସୀ କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ କଳିଯୁଗକୁ ତ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦୂରାଦେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବେ ତେବେ ବୁଝିପାରିବେ କଳିଯୁଗ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗର ମଧ୍ୟକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସେ ନାହିଁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଅଛୁ ନା କଳିଯୁଗରେ ଅଛୁ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ସେଠାକୁ ପବିତ୍ରତା ବିନା କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟ। ସମସ୍ତେ ତ ପବିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। କେତେକ ପତିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସି ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ଅମୃତ ଛାଡ଼ି ବିଷପାନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ବଣ୍ଟାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିକାରୀ ଅସୁର ଆସି ଲୁଚିକରି ବସି ଯାଉଥିଲେ। କୁହନ୍ତି ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରସଭାରେ ଏଭଳି ଅପବିତ୍ର ବସିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଲାଗିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ପରୀ ବିକାରୀକୁ ସଭାକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ପୁଣି ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ବିକାରୀଙ୍କର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଧୋଗତି ହେଲା। ଏହା ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ବିକାରୀ କେବେ ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି ସିଏ ଯାଇ ପଥର ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଏଭଳି ନୁହେଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ପଥର କିମ୍ବା ବୃକ୍ଷ ହୋଇଯାଉଛି। ସିଏ ତ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାକୁ ଅନେକ ଆତ୍ମା ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ବିଷପାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ରହିବେ। ଏକଥା ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ତ କେବଳ ଏହିଭଳି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ରସଭାର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଯେଉଁଠାରେ ପୋଖରାଜ ପରି ଆଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଥାଏ ନା? କେଉଁଟି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତ ଆଉ କେଉଁଟି କମ୍। କାହାର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ନ ରତ୍ନର ମୁଦି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ନା? ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାମ ତ ରତ୍ନ ହିଁ ଅଟେ। ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ହୀରା, କେହି ଲୀଳା, କେହି ମାଣିକ, ପୁଖରାଜ ଆଦି ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି ନା? ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟରେ ଫରକ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ପୁଣି ସେହିଭଳି ଫୁଲମାନଙ୍କ ବାବା କହିଲେ ଯେ ପୁଣି ସେହିଭଳି ଫୁଲମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କେଉଁ ଫୁଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ପଣ୍ଡା ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି। କେହି କେହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ଚତୁର ଥାଆନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଫୁଲ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଥାଏ। କୌଣସି ବିକାର ନଥାଏ। ଆଉ କାହା କାହା ଭିତରେ ତ କ୍ରୋଧର ଭୂତ, ଲୋଭର ଭୂତ ଆଦି ଆଦି ଅବଗୁଣ ଭରି ରହିଥାଏ। ତେବେ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ମନପସନ୍ଦର ପଣ୍ଡା ଆଉ କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରର ପଣ୍ଡା। କେହି କେହି ପଣ୍ଡା ଏତେ ମନପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଯେତିକି ଜିଜ୍ଞାସୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ
ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷକା ବାବା କହିଲେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷକା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମାୟାର କବଳରେ ପଡ଼ି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କୁ ପଙ୍କରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଜେ ଫସି ମରନ୍ତି। ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇ ରହିବାର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି ତାହା ପାଳନ କରିହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ବଦଳି ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବିକାର ଦୃଷ୍ଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇ ପକ୍କା ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାକୁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯିବ। ଏଭଳି ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକତ୍ର ରହି ମଧ୍ୟ ବିକାର ଦୃଷ୍ଟି ନ ଯାଉ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛ। ତୁମ ମଝିରେ ଜ୍ଞାନର ଖଣ୍ଡା ରହିଛି। ଆମକୁ ତ ପବିତ୍ର ରହିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ବିକାରର ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିନାହଁ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ଏହା ନ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ତେବେ ଯାଇ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଏହିଭଳି ହେବା ଦରକାର ଯାହାକି କୌଣସି ବିକାରୀ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥିବ। ଏହାକୁ ହିଁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ। କେତେ ଚମତ୍କାର ମାଳା ତିଆରି ହେଉଛି। ଅଷ୍ଟରତ୍ନର ମଧ୍ୟ ମାଳା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ତ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୂଳ ଏହିଠାରେ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ବୃତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ରତ୍ନ କରିଲା ବାଲା ହୀରା ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମଝିରେ ରଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଏହିଭଳି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରହ ଚାରି ଦଶା ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ମୁଦି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତ ଉପରେ ରାହୁର ଗ୍ରହଚାରୀ ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ବୃକ୍ଷପତି ଅର୍ଥାତ୍ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା। ତୁମେ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦେବତା ଥିଲ। ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ରାହୁ ଦଶା ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବୃକ୍ଷପତି କୁହାଯାଏ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବୃହସ୍ପତି କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ ଆମ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ଥିଲା। ଏବେ ରାହୁର ଦଶା ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କଉଡ଼ିରୁ ବାବା କହିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛେ। ଏକଥାକୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ପଚାରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଗୁରୁ ଆଦିଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାବାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି। ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲିବ ତେବେ କାହିଁକି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବ? କିନ୍ତୁ ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏକଦମ ତୋଫାନରେ ପକାଇଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଗଲେ ଯଦି ବହୁତ ତୋଫାନ ଆସିବ ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ଏବେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ, ତେବେ ମୁଁ କିପରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଦେବି? ପୂର୍ବରୁ ମାଳା ତିଆରି କରିଥିଲି, ପୁଣି ସେଥିରେ ଯାହାଙ୍କୁ 2-3 ନମ୍ବର ରଖିଥିଲି ସିଏ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ଏକଦମ କଣ୍ଟା ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମାଳା ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି କାଲି ଶୂଦ୍ର ହୋଇଯିବେ। ବିକାରରେ ଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂଦ୍ର ହେବା। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ରାହୁର ଦଶା ପଡ଼ିଲା। ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିଲେ। ବୃକ୍ଷପତି ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ପୁଣି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମାୟାର ଚାପୁଡ଼ା ବାଜିଗଲା।
ପୁଣି ତାର ରାହୁର ଦଶା ପଡ଼ିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇଗଲେ। ଏହିଭଳି ସବୁ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ଶରଣ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଇଏ ଆମର ଉପକାରରେ ଆସିବ, ତେଣୁ ଶରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିମାନ ସହିତ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଶରଣ ନେଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ବିମାନକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତି। ବିମାନକୁ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ନା। ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବାକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶରଣ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। କହୁଛ ଆମର ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚାଅ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ, ମୋତେ ଏଇ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରୁଛି, ପତିତ ହେବାରୁ ମୁକ୍ତ କର। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ବାବା କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ରୁହନ୍ତି। ଯଦିଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ, ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛୁ। ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ ରାବଣ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ରାମରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରାମ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ରାମ ନାମ ଜପିବାର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଯେତେବେଳେ ରାମ ରାମ କହିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ନିରାକାର ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। କେବଳ ରାମ ରାମ କହିଥାନ୍ତି, ସୀତାଙ୍କୁ ତ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଜପିଥାନ୍ତି, ରାଧାଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଛୋଟ ପିଲା ତ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତ ଫୁଲ ସଦୃଶ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ବିକାର ଦୃଷ୍ଟି ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ଖରାପ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଳକ ଏବଂ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ସମାନ କୁହାଯାଏ। ବରଂ ଛୋଟ ପିଲା ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ। ମହାତ୍ମାକୁ ତ ଜଣାଅଛି ଯେ ମୁଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜଣା ନଥାଏ। ପିଲା ବାପାର ହୋଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଗଲା। ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। କାଲିର କଥା, ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ହେଉଛ। ତୁମକୁ ଏତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇ ପବିତ୍ର ରହିଲେ କେଉଁ ବଡ଼ କଥା। କିଛି ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। ହଁ, ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏବେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଯାଉଛି। ପାଠପଢ଼ା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛ। ପୁଣି କେହି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟମ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଫୁଲ ଭଳି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ବଗିଚା ଅଟେ ନା। ପୁଣି ପଦ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପାଇବେ। ତୁମେ ଏହିଭଳି ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଫୁଲ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବଗିଚାରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ରହିଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ଫୁଲର ବଗିଚା ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ଏବେ ତୁମେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଉଭୟଙ୍କୁ ବିକାରର କଣ୍ଟାରେ ଆଘାତ ଦେବାରୁ ବିରତ ରହିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ, ସେତେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଗତ ଜିତ୍ ହୋଇପାରିବ।
ତେବେ ଏହା ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ କମ୍, ଆଉ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କମ୍। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ କମ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମକୁ ବିଶ୍ୱ ରାଜତ୍ୱର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରହିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବାଲ୍ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ସେମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଛୋଟବେଳରୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଯିବ ତେବେ ସେମାନେ ମାୟାରୁ ମୁକୁଳି ଯିବେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅବୋଧ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଏ। କଥାରେ ଅଛି, ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କରେ, ମିଥ୍ୟା ସଙ୍ଗ ଡୁବାଇ ଦିଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିବାଳୟକୁ ପାରି କରି ନେଇଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ରହନ୍ତି, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେଠାରେ ତ ଦେବତାମାନେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲେ ଅଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर 1। बाबांकर मन पसंदिया हेबा पाई गुणवान आत्मा हेबाकू पड़िबो। भल भल गुण को धारण करी फूल भली हेबाकू पड़िबो। अवगुण को त्याग करिबाकू हेबो। कंटा भली होई काहाकू भी दुख देबार नाही। नंबर 2, संपूर्ण रूपरे उत्तीर्ण हेबा पाई बा स्कॉलरशिप नेबा पाई निजर अवस्था को एभली करिबाकू हेबो जहाँकि बाबांक व्यतीत किछि भी मने पड़ू नथिबो। निजर दृष्टि संपूर्ण पवित्र होई जाइथिबो। सदा सर्वदा बृहस्पतिर दशा रहिथिबो। बाबांकर वरदान, ब्राह्मण जीवन रे सर्व संपत्ति को सफल करी सर्वदा प्राप्ति संपन्न हेउथिबा संतुष्ट मणि हुआ। ब्राह्मण जीवन रे सर्व संपत्ति को सफल करी सर्वदा प्राप्ति संपन्न हेउथिबा संतुष्ट मणि हुआ। ब्राह्मण जीवनर सबुठारु बड़रू बड़ संपत्ति हेला संतुष्ट रहिबा। जेउठी सर्व प्राप्ति रहिछि सेठारे संतुष्टता रहिछि, एवं जेउठी संतुष्टता रहिछि सेठारे सबु किछि अछि। जेउमाने सर्वदा संतुष्ट रहुथिबा रत्न अटंती सेमाने सर्व प्राप्ति स्वरूप अटंती। सेमानंकर गीत हेला, जाहा किछि पाइबार थिला ताहा पाइगली। एही भली सर्व प्राप्ति रे संपन्न हेबार विधि हेला प्राप्त होइथिबा सर्व संपत्ति को व्यवहार करिबा। काहिंकि ना जेते जेते संपत्ति को सफल करिबो सेही अनुसारे ताहा बढ़ी बढ़ी चलिबो। बाबांकर स्लोगान, होली हंस सेही मानंकु कुहा जाए जेउमाने सर्वदा भल गुण गुड़िक मोती ही ग्रहण करिथांती, अवगुण रूपी गोड़ी नुहे। बाबा कहले, होली हंस सेही मानंकु कुहा जाए जेउमाने सर्वदा भल गुण गुड़िक मोती ही ग्रहण करिथांती, अवगुण रूपी गोड़ी नुहे। अच्छा, ओम शांति।